The last chapter, the quiet after. Tonight, the silence was louder. Air felt heavier, but not sad. Just honest. Cities don't break. Not everything broken needs to be fixed. Not every goodbye needs to be understood. Thank you very much. Nice session, sir. You can ask questions if you wish. It's a quick one. Please do ask. What's your mother tongue? Well, my mother tongue is Kannada. Then why English? Like, why always English? Why English? That's deep. In fact, this one question has never crossed my mind before. Maybe when I think sun, not Surya. What I mean to say is, my thoughts flow in English. My thinking language has always been English. Even if I can tell you, even my dreams are in English. I dream in English. So this has been the way. I don't know. I'll have to reflect now, but this has been the way. Fair. But now it's time to rethink. We love your books, sir. Love them. No cap. But just imagine you writing it in Kannada. That would hit differently. You could still go global. You're already big. Yeah, that's a fair thought. But let me reflect on that. Sir, Yeah. one more thing. Yeah. Why is it always city vibes or corporate drama with you? Corporate drama. Yeah, well, that is the world I live in. True. But come on. Your milkman, your maid, the sabzi wala you buy from, the beggar at the traffic signal, the rack picker. Don't tell me they don't exist in your world. They're raw. They're real. We want to see them in your stories. The people with the actual mitti ka smell, the scent of the soil. You are right. End of the day, if my readers want me to write in Kannada, I should be writing in Kannada. And if my readers want me to write about those raw mitti kasman, what is that? The scent of the soil people, then I should be writing about them. Yes, sir, we would love you to write in Kannada. Yes, I will. I will. And thank you very much for this bold and frank input. Thank you. So, sir, is your next book in Kannada? Absolutely. I will try. Fine, sir. Yes. If I have to write in Kannada and write about people who smell like the scent of the soil, I must start thinking in Kannada. ಹೌದಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕೋರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮನೆ ಕೆಲಸದವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಟೀ ಶಾಪ್ ವೆಂಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪೇಪರ್ ಹಾಕೋರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೀವನವನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮಾಡಿದೆ ಕೂಡ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಆ ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕರ್ ಲೇಡಿ ಪಾತ್ರ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಅವಳ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅದೆಂಥದ್ದು ದಿವ್ಯ ಕಳೆ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ನಾನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ದಿವ್ಯ ಕಳೆ ಇರೋ ಪಾಪದವಳು ಅನ್ನೋ ಥರದ ಕತೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ನೋ ಏನೋ. ಆದರೆ ಅವತ್ತೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಟೀಗೆ ನಾನು ಪೇ ಮಾಡಲಮ್ಮ? ಬೇಡ.
ನನಗೆ ಅವಳ ಕೋಪ ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಂತು. ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಅವಮಾನದಲ್ಲಿ ಅವಳ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಂತು. ನನಗೆ ಆ ಪಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ನಾನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನಾನು ಅವಳನ್ನು ಒನ್ ಹೂ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬೆಗ್ಗರ್ ಬಟ್ ಚೋಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬಹುದೇನೋ. ಅವಳನ್ನು ಅವಳು ಅಂತಲೇ ಕರೆಯೋಣ. ಅವಳದೊಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿರೋದು ಅವಳು ಮತ್ತು ಅವಳ ಗಂಡ ಮಾತ್ರ. ಉಳಿದದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ರತಿದಿನ ಈ ಸಿಟಿ ಬಿಸಾಕೋ ಕಸದಿಂದ ಆಯ್ದು ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು. ಅವರಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ಗಾಗಿ ಬದುಕೋ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರದೊಂದು ದಿನಚರಿ ಇದೆ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಕಸದಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಆಯೋದು, ರ್ಯಾಕ್ ಪಿಕ್ಕಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡಿ. ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಿ ಅಣ್ಣ. ಬಂದ ದುಡ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆ ಸೂರು ಅಲ್ಲ. ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಶೂ ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಮೇಲೊಂದು ಸೂರು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಅಂದರೆ ಅದು ಬರೀ ಊಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಚಟ್ನಿ ತಗೋ. ಸೂರ್ಯನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಭೂಮಿಯೇ ಹಾಸಿಗೆ, ಗಗನವೇ ಹೊದಿಕೆ, ತೋಳೆ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ ಅಂತಾರಲ್ವಾ, ಹಾಗೆ. ನಾಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲದ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಳ ಕಥೆ ನನ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದಾಗಿತ್ತು. ಕಥೆ ಕೈ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂದರೆ ಅದೊಂಥರ ಉತ್ಥಾಪನದಂಥ ಅನುಭವ, ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಲ್ಟೇಷನ್. ಮುಂದಿನ ಕಥೆಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಹೋದೆ. ಆಗಾಗ ನನಗೆ ಅವಳ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಹೊಳವುಗಳು ಸಿಗ್ತಾನೇ ಹೋದವು. ಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಬಿಟ್ಟೆ ಬೇಡ. ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡಿ. ಹಣ್ಣಿನ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಳ ಅಚಲವಾದ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಕಂಡರೆ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅವಳ ಔದಾರ್ಯ ಕಂಡಿತು. ಕಾದಂಬರಿಯ ಗ್ರಾಫ್ ಮೇಲೆ ಮೇಲೇನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. I was lucky to witness all that. I was at the zenith of joy. ಆದರೆ ಅದೊಂದಿನ ಏನಮ್ಮ, ನೀನ್ಯಾಕೆ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ? ಯಾಕೆ? ಊಟ ಇಲ್ವಾ? ಅವಳು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ನಾಯಕಿ, ದಿವ್ಯ ಮುಖದವಳು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ, ಔದಾರ್ಯವಂತೆ. ಯಾರನ್ನು ನಾನು ಒನ್ ಹೂ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಬೆಗ್ಗರ್ ಬಟ್ ಚೋಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಬಿ ಒನ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನೋ, ಅವಳು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ನಿಂತು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು. ಇಟ್ ಶುಕ್ ಮೈ ಹೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನಾನು ಈ ಕಾದಂಬರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಈ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಾದಂಬರಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದರೆ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ.
ನನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಇಡೀ ಕಥೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೆಯೋದಾದರೂ ಏನು? ಅವಳು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಅಂತಲ, ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವವಳು ಅಂತಲ. ಇವಳು ನನ್ನ ಕಥಾನಾಯಕಿಯೇ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬರವಣಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಹೋಯಿತು. ಆನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಅನಾಥವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಅವಳನ್ನು ಹುಡುಕೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಳು. ಆದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವಳು ಗಂಡ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ. ಇವತ್ತೇನಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಮಾವನ ನಲ್ಗಿನ ನಾನೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನಿನ್ನೂ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಎದ್ದು ಅಂಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆಯ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಾಸು ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಬರ್ತಾನೆ ನೋಡು. ಏಯ್, ನಾಚಿಕೆ ಬಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ. ಅವತ್ತು ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡ್ತೀಯಾ, ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಜಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಾ. ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ? ಏಯ್, ನೀನ್ಯಾವನು ಬೇವರ್ಸಿ ನನಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ? ಏಯ್, ನಾನು ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ನಿನಗೆ? ಏಯ್, ಒಂದು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದೇ ಬೇರೆ, ಅವಳು ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವಳು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ಯಾರು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವಳ ಸತ್ಯನೇ ಬೇರೆ ಇತ್ತು. ನನಗೆ ಅವಳ ಜೊತೆಗಾರ ಹೇಳಿದ ಸತ್ಯ. ಯಾರು ಸರ್ ನೀವು? ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ಈಗ? ಏನು ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಳ ಬಗ್ಗೆ? ಏನು ಮಜಾ ಗಿಜಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವಳು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅವಳು ಅವ್ರ ಗಂಡ ಸತ್ತಾಗಿಂದ ಹುಚ್ಚಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟವಳು ಸರ್. ತಪ್ಪು ನನ್ನದೇ. ನನಗೆ ಅವಳ ಗಂಡ ಸತ್ತು ಹೋಗಿರೋ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವಳು ಹುಚ್ಚಿ ಆಗಿರೋ ವಿಷಯನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವಳ ಜೀವನ, ಅವಳ ಸತ್ಯ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾರ ಸತ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆ ಹಾಗೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಸಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಅದು ನನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಸಾರಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್, ಊಟಕ್ಕೊಂದು ₹100 ಕೊಡಿ ಸರ್. ನನಗೆ ಆ ವಾಸ್ತವದ ಅರಿವಾದ ನಂತರ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಅವಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆಯೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯ ಕಥೆಯನ್ನಲ್ಲ, ಅವಳ ಕಥೆಯನ್ನು, ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ನನ್ನ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅವಳು ನನ್ನ ಕಥೆಯಾಚೆಗಿನ ಜೀವ.